بھائی جان، ابھی آپ خبروں پر تبصرہ فرماتے ہوئے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کر رہے تھے اور مال مویشیوں کے نقصان کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک انگریو ہوئی ہے میرے دماغ پر ایک تصویر، ایک منظر کیا ہوئی کہ کھدا ہوا ہے میرے دماغ پہ، درد تو نہیں ہو رہی؟ وہ لڑکپن کی بات ہے۔ میرے ذہن میں آج بھی یہ منظر زندہ ہے کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو بین کرتے ہوئے سنا تھا اور اس کی چیخیں حقیقتاً جو کہتے ہیں نا کہ آسمان کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، ایسی اس کی فلک شگاف قسم کی چیخیں تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میری رانو مر گئی، ہائے میری رانو مر گئی۔ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کی بیٹی کا نام رانو ہے یا پتہ نہیں کس خاتون کا نام رانو ہے، تو رانو اس کی بھینس کا نام تھا۔ یعنی ایک دیہاتی خاندان کے لیے یہ جو مال مویشی ہے یہ کس قدر اہم ہوتا ہے، ان کی یہ یہی شہری جائیداد ہے، شہری لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اور آج انٹرنیٹ پر بھی ایک بہت زیادہ ایک پاپولر کلپ ہے کہ کس قدر وہ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو مویشی ہیں، بھینسیں، گائیں جو ہیں، وہ تنکوں کی طرح سیلابی ریلے میں بہ رہی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جی ان لوگوں کو، یہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو ان کو اپنا فیملی ممبر سمجھتے ہیں نا، جس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ پیار وہ ہو جاتا ہے ان کو، وہ تو بیچارے بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ ان کو بالکل ایسے ہی احساس ہوتا ہے جیسے اپنے خاندان کے افراد کا۔ کئی خاندانوں کے لیے ان کی جو بھینس یا گائے ہے وہ ان کے گھر کا کماؤ پوت ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس سے ہی بیچاروں کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا یار، میرے ذہن میں جنید ایک بات آتی ہے، جب بھی اللہ معاف کرے یہ سیلاب آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے شہروں کے اندر دیکھو نا، اب شہروں کے اندر بھی یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب جیسے ہی حالات ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم گاؤں میں تو چلو نہیں ابھی تک کوئی بندوبست کر پائے، شہروں میں بھی ہماری وہی حالت ہے۔ ہم نے شہروں کے اندر بھی ایسا کوئی سینٹری سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ اس بار جو شدید بارشیں ہوئی ہیں بڑے شہروں میں، غریب امیر کا فرق بھی مٹ گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو نشیبی علاقے تھے یا کہا جائے کہ جو سو کالڈ غریب علاقے تھے وہ ڈوب جایا کرتے تھے۔ اس بار تو یعنی لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پوش ایریاز بھی جو ہیں ان کی بھی پہلی منزل جو ہے وہ پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی جو لگژری گاڑیاں تھی وہ بھی پانی پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہائے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس دفعہ جو حالت دیکھی ہے میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر، میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ یار ہمارا کوئی ایسا سسٹم موجود ہی نہیں ہے، ایسے کو پائپ لائن ہی نہیں ہم بچھا سکتے۔ جب پانی کے ریلے گزر جائیں گے، سیلاب گزر جائے گا، اس کے بعد ہمیں پھر سر جوڑ کے ایک دفعہ بیٹھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں بار بار ہر سال ہم سے وہی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ہم نہ کسی عدالتی کمیشن کی سفارشات پر عمل کرتے ہیں، نہ جو ایک کسی مہذب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ معاشروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم پھر ایک مرتبہ اس طرح کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو بلٹ ٹرینز چاہیے، ہمیں تو میٹرو بسز چاہیے۔ بھئی وہ بھی چاہیے، لیکن آپ اپنی پرائورٹیز تو سیٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہمیں ڈیم چاہیے جس کا رٹا پا کے سارا پاکستان بیٹھا ہوا۔ ہاں بالکل، اور شہری علاقوں میں آپ کا سیوریج اور ڈرینیج جو سسٹم ہے وہ بہت اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے وسائل کی جو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو پرائورٹی پر رکھنا چاہیے، اور شہریوں کو بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک دن کی بھی تنگی برداشت نہیں کرنی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں اگر پانی یا جو بارش ہے وہ ایک دن کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی ہمارے لیے زحمت نہ بنے، تو پھر ہمیں اپنے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر صرف کرنا چاہیے۔ وہ شاید ہم نہ کر سکیں، اس لیے ہمیں ذہنی طور پر یہ اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہر سال ایک یا دو دن تو ہمارے لیے تنگی کے ہوں گے، اس تنگی کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سیلابی ریلے ہیں ہمارے جو بہت کچھ بہا کے لے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ سیلاب کا بھی خاتمہ یا تدارک ممکن نہیں ہے۔ آپ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کے عدالتی کمیشن موجود ہیں، وہ بارہا اپنی سفارشات دے چکے ہیں۔ آپ کے پاس کئی ملکوں کی مثالیں موجود ہیں جو اس طرح کی جو ناگہانی آفات ہیں ان سے بڑے آسان طریقے سے نمٹتے ہیں۔ اب یہ جو سیلابی ریلیں، سیدھی بڑی بات تم نے 16 نے درست بات کی ہے کہ ہمیں ڈیم چاہیے۔ اب اگر ایک بڑا ڈیم نہیں بنتا تو کم از کم یہ جو ہر سال اس آفت کی زد میں آنے والے علاقے ہیں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز درکار ہیں ہمیں۔
बिजली बनाने को तो गोली मारो, वो पता नहीं हमारे नसीब में है या नहीं। ये जो जिंदगियां ले जाती है सैलाब के रेले जो आते हैं, इनसे निपटने के लिए कुछ पानी जखीरा किया जा सकता है, बाद में ज़राअत के काम आ सकता है वही पानी। फिर ये जो बरसाती नाले, इतना बड़ा ये इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, और ना इस मुल्क की अशराफिया को क्यों फिक्र है, ना इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको ये फिक्र है। बड़ी ढिठाई के साथ हम ये फिगर दे देते हैं कि जनाब पंजाब में 400 के करीब बरसाती नाले थे, उनमें से 350 पर कब्जा हो चुका है, सिर्फ 50 जो है बरसाती नाले बाकी रह गए। सिंध की हुकूमत बड़े फख्र के साथ ये इतराफ कर रही है कि जनाब सिंध में 300 बरसाती नाले थे, 270 पर कब्जा हो चुका है। पक्की बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, सिनेमा बन चुके हैं, प्लाजास बन चुके हैं, मार्केटें बन गई हैं। तो यार ये बेशर्मी का मकाम है ना, शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए। हम बड़े खामोशी के साथ ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं कुछ हो सकता? किसी की बाप की जागीर थी जिस पर उसने बना लिया, उस पर प्लाजा खड़ा कर लिया। बरसाती नाला था यार, बरसाती नाले को बंद करने का मतलब है कई इंसानी जानों का ज़िया। यार ये 2010 में हस्बे हाल में भी हमने जिक्र किया था एक दफा कि ये अदालती कमीशन ने बताया था कि सैलाब के जिम्मेदारान कौन कौन से लोग हैं, बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट किए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कमीशन था ना जिसने जिम्मेदारान का तयन किया था। हाँ जी, उसमें कई अफसरान महकमा पाशी के कई ब्यूरोक्रेट थे, उनको उन्होंने कहा था नहीं ये जिम्मेदार है सैलाब के, इनको सजा दें, टंगे इनको। तो किसका क्या किसी ने बगाड़ा है? वो आज भी उसी तरह नौकरियां शौकरियां कर रहे हैं। सैलाब फिर आ गया, कई जाने लेके निकल जाएगा, फिर ठंडे या हो जाएगा, फिर आराम से अपना काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत अहम वजह जिसकी वजह से हमारे जो दही इलाके हैं वो सैलाब की लपेट में बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं और जानी नुकसान भी होता है, वो है जिमीदारा बंद। ये जिमीदारा बंद भी एक अजीब टर्म है, शहरी इलाकों के लोग इस टर्म को नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, इसी तरह जो हमारे दही इलाकों के जिमीदार हैं, बड़े बड़े जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए वहां पर गैर कानूनी बंद तामीर कर देते हैं। अब उनकी जमीनें तो महफूज रहती हैं, वो चूंकि गैर कानूनी होते हैं, बगैर किसी प्लानिंग के वो बंद तामीर किए जाते हैं, उनकी जमीनें महफूज रहती हैं, लेकिन जो वहां के जो रेजिडेंशियल एरियाज है वो तबाह हो जाते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। इसी तरह फिर दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां गैर कानूनी तौर पर कायम हो जाती हैं, उनका उसी वक्त होश आती है हमें जब सैलाब बिल्कुल सर पे आ जाता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब ये कमीशन ने फैसला किया था ना जी कि ये लोग जिम्मेदारान हैं, और साथ ये भी उस वक्त डिस्कस हुआ था कि कोई जदीद आलात खरीदे जाएं जो आपको बर वक्त सैलाब का, बल्कि बिफोर टाइम आपको बताएं कि जी सैलाब आना है और इतना आएगा और ये होगा, इतने नुकसानात हो सकते हैं, ताकि उसका कोई बर वक्त बंदोबस्त किया जा सके। हर दफा गवर्नमेंट कहती है कि जदीद आलात खरीदे जाएंगे, पता नहीं कहाँ खरीदने हैं, किस दिन खरीदने हैं, वो हट्टी नहीं मिल रही इनको जहाँ पे वो जदीद आलात बिकते हैं। मेरे से पूछ लें, बंदा को अक्लमंद बंदे से पूछ लेता है कि भाई जी को सजे हाथ जाना के खबे हाथ। अच्छा अजीज साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे इस तरह की कोई कुदरती आफत आती है तो लोगों को उस आफत से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है बाकायदा। ये जापान में जल्जले के मतलब लोगों को बताया जाता है क्योंकि वहां पे जल्जले ज्यादा आते हैं। अब जैसे हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे हर साल सैलाब आता है, हम वहाँ के लोगों को इस तरह ट्रेन क्यों नहीं करते कि वो जो शिद्दत है उस आफत की उसको थोड़ा सा कम किया जा सके? बहुत अच्छी बात की है ये तुमने। मैं हमेशा ही अच्छी बात करती हूँ अजीज साहब। कभी कभी करती हूँ, हमें झूठ ना बोलो। अजीज साहब मेरा पूरा जुमला तो सुन ले। मैं ये कह रही थी कि मैं हमेशा ही अच्छी बात करती हूँ क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ। बहुत अच्छे, अल्लाह पाक तेन खुश रखे, पागल दे रहे हैं, अल्लाह बहुत देगा तेन। अल्लाह ने बड़े पागल साथ ही उसने मजाक में बात डाल दी कि मैं आपसे सीखती हूँ। मजाक से नहीं, वो सीरियस कह रही है। सीरियस बात ये हो रही है कि बाकी लोगों को सिखाना चाहिए, और इसमें एक महकमा होता था, शायद तुम्हारी नजर से ना गुजरा हो, हमने बचपन में वो बड़ा फाल देखा हुआ है, वो महकमा सिविल डिफेंस का। वो बिल्कुल पता नहीं मार मुक गया, कितने चले गए हैं वो लोग, जिथे गई बेड़ियां उथे गए मला, पता नहीं गायब ही हो गया हुआ, वरना वो इस तरह की ट्रेनिंग दिया करता था शहरियों को। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।